इस तरह अगवाई करते रहन। मैं उस बयान की भी जिथे सिंह साहब की प्रमुखता करदा उत्थे ये भी कहना कि पंजाब के सिख नौजवानों के विच जिथे पंजाब सरकार की नीयत का ये पता लग्या, रिजल्ट निकलिया कि सिक्योरिटी वापस करना, उत्थे नौजवानों वालों ये भी कहना चाहना कि पंजाब के नौजवान सिंह साहब की सिक्योरिटी आप करनी। गुरियाई दिवस ते सिंह साहब ने जो स्टेटमेंट दी सी उसके खिलाफ स्टेटमेंटा कौन दे रहे हैं? असले ना भी शास्त्र नाल शांति भंग होंदे आ वो लोग जिन्हां कोले आधुनिक असले वाले गनमैन लाइसेंस ने। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार सिंह साहब गंदी हरप्रीत सिंह जी कोल ते जो सिक्योरिटी के 6 मुलाजिम है पंजाब सरकार के, उन्हां चों एक सज्जन आके कहंदा भी सानू पंजाब सरकार का आदेश आया कि भी जिहड़े 3 जाने उन्हां चों तुसीं 3 जाने वापस आ जाओ, क्योंकि सरकार के खजाने ते बहुत बोझ पै रहा कि अकाल तख्त के जथेदार नूं 6 गनमैन दिते है, उहदा करके खजाने ते बहुत बोझ पै रहा, पंजाब सरकार ने वापस बुला ले। तो सिंह साहब ने ते आप ही बड़े मतलब फराकदली नाल कहा कि शुक्र है कि असीं आप ही वापस भेजना चाहुंदे सी। जो 3 वापस रहिंदे सी मुलाजम, वो भी सिंह साहब ने अपने सैकटरी राहीं कहा कि पंजाब सरकार वापस लवे ते अपनी मतलब सरकार के खजाने ते बोझ ना पावे। ते मैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों या पंजाब के नौजवानों वालों सिख कौम वालों पंजाब सरकार नूं ये कहना चाहना कि तुसीं अकाल तख्त के जथेदार की राखी ना करो, क्योंकि कौम आप करन जानती है। कौम के नौजवान जथेदार की राखी आप करनगे। भगवंत मान नूं खास तौर पर कहना चाहना कि यह 3 गनमैनां नाल 6 गनमैनां नाल पंजाब के खजाने ते बोझ ना पाओ। सो खजाना बचाओ ते तुसी अपने आका केजरीवाल नूं सिक्योरिटी दिओ, जिन्हों पिछले दिनों के विच तुसी 90 गनमैन दिते ने, ते आपदे आका राघव चड्डा जिन्हों 45 गनमैन दिते है उहदी राखी करो। ते जां फिर तुसी अपनी माता जिन्हों 20 गनमैन दिते है, जां उहदी भैण जी जिन्होंने 20-25 गनमैन दिते है, उन्हां दी राखी करो। ते जथेदार की राखी कौम आप करू, कौम के नौजवान आप करनगे, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आप करूगी। सो इस करके इसे करके साडे गुरु पातशाह ने, गुरु हरगोबिंद पातशाह ने, मीरी पीरी दे मालक ने सिख नूं शास्त्रधारी होण लई कहागा कि शास्त्रधारी होवे, शास्त्र विद्या हासिल करे। कि सरकारां दी अधीनगी सिख कदे भी कबूल नहीं करता, कदे भी बर्दाश्त नहीं करता। ते मैं देश की हुकूमत नूं भी, भारतीय स्टेट नूं भी दसना चाहना है कि अकाल तख्त साहब के जथेदार सिंह साहब एक वो हस्ती है जिहड़े हमेशा कौम की रहत मर्यादा, कौम की जो भावनावां की तर्जमानी करने वाले ने। वो दिन भारतीय स्टेट के पुग गए कि वो किसी जथेदार नूं आपदी बोली बुलाउणगे। ये जथेदार वो ने जो कौम की तर्जमानी करनगे, कौम दीआं जो भावनावां ते खरे उतरनगे। पिछले दिनी तुसीं वेखिआ है कि जदों जथेदार साहिबान ने गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज के गुरियाई दिवस से सिख कौम नूं सभेके एक जिथे गुरियाई दिवस की बधाई दी, उत्थे नाल शास्त्रधारी होने बारे नहीं कहा। पर भारतीय स्टेट ने अपने जो लली छली राही, अपने पालतूआं राही किस तरह हमलावर रुख अपनाया कि सिंह साहब ने की वक्री गल करती। हालांकि भारतीय स्टेट नूं पता है, देश की हुकूमत नूं पता है कि वक्री गल नहीं की। सिंह साहब ने जो साडियां परंपरावां उन्हां दे अनुकूल ही गल की है। पर जान बुझ के मैं समझदा जिस सरकार दबण की कोशिश कर रही है अकाल तख्त साहब के जथेदार की आवाज़ अते कौम की आवाज़, ते कदे भी ये सफल नहीं होगी। क्योंकि सिंह साहब ने जो लाइसेंसी हथियारों वास्ते कहा, जो साडे गुरु साहब ने कहा गया, पर यह हुकूमत अपनी बोली बुलाउणी चाहती है। उस दा सिट्टा असीं समझते हैं कि भारतीय हुकूमत के दबाव के विच भगवंत मान ने सिंह साहब की सिक्योरिटी वापस लई है। पर दूजे पासे ये लोग कह रहे हैं कि यह समा क्यों चुनिया, इस समय की की नौबत आ गई, सिंह साहब ने क्यों बयान दिता। दूजे पासे सीएम मुख्यमंत्री पंजाब वार वार दिल्ली जाता है कि सानू 20 कंपनियां होर दित्तियां जाण। मैं पूछना चाहना ये 10 कंपनियां पैरा फोर्स मिलिटरी दियां जां 20 कंपनियां पंजाब च आके की माड़ा फेरनगियां और पंजाब के लोगों की राखी करने वास्ते है। ते जे मुख्यमंत्री आपदे सूबे के लोगों की राखी वास्ते दिल्ली हुकूमत तो कंपनियां की मांग करदा कि सिखां दा आगू, सिखां दा मुखी उन्होंने अपनी कौम की राखी की चिंता नहीं कि लॉ एंड आर्डर की मुख्यमंत्री कह रहा है कि सिखां नूं शास्त्रधारी होने वास्ते कह रहा है। मैं समझदा चाहे राजा वड़िंग है, चाहे भगवंत मान है, चाहे हरजीत गरेवाल है, ये सब स्टेट वालों प्लान करके ये बुलाए गए हैं। पर जिन्नी मर्जी लली छली तो भारतीय स्टेट साडे अकाल तख्त साहब के जथेदार के खिलाफ बोले, ये कदे भी ना दबणगे ना दबने आ, क्योंकि गुरु हरगोबिंद पातशाह का थापड़ा इन्हां ते, गुरु साहब की किरपा। सो इस करके खालसा जी आओ आपां इकट्ठे होके
ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਖੜਨਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਖੜਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰਿਆਈ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਕੌਣ ਦੇ ਰਹੇ? ਇਹ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਸਲੇ ਵਾਲੇ ਗਨਮੈਨ ਲਾਇਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕੂਮਤ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਦੂ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣ, ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਰਹੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਤੇ ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ 6 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਜਾਣੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ 6 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਏ। ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬੜੇ ਫਰਾਕਦਲੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੋ 3 ਵਾਪਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਆਪ ਕਰਨ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰਨਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਇਹ 3 ਗਨਮੈਨਾਂ ਨਾਲ 6 ਗਨਮੈਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਓ। ਸੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਚਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 90 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਕਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜਿਹਨੂੰ 45 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ 20 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20-25 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਮ ਆਪ ਕਰੂ, ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਤੇ ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ 6 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਜਾਣੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ 6 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਏ। ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬੜੇ ਫਰਾਕਦਲੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੋ 3 ਵਾਪਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਆਪ ਕਰਨ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰਨਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਇਹ 3 ਗਨਮੈਨਾਂ ਨਾਲ 6 ਗਨਮੈਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਓ। ਸੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਚਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 90 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਕਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜਿਹਨੂੰ 45 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ 20 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20-25 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਮ ਆਪ ਕਰੂ, ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾਗਾ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਉਹ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੁੱਗ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਬੋਲੀ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ
ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਭਾਈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 20 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਇਹ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ 20 ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਮਾੜਾ ਫੇਰਨਗੀਆਂ? ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਗੂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਚਾਹੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਦੱਬਣਗੇ ਨਾ ਦਬਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਤੋਂ, ਧੜੇ ਵਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਖੜਨਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਖੜਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰਿਆਈ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਕੌਣ ਦੇ ਰਹੇ? ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਸਲੇ ਵਾਲੇ ਗਨਮੈਨ ਲਾਇਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਦੂ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰੱਖਣ, ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਰਹੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਤੇ ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ 6 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਜਾਣੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ 6 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਏ। ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਫਰਾਕਦਲੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੋ 3 ਵਾਪਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਆਪ ਕਰਨ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰਨਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਇਹ 3 ਗਨਮੈਨਾਂ ਨਾਲ, 6 ਗਨਮੈਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਓ। ਸੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਚਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 90 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਕਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜਿਹਨੂੰ 45 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ 20 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20-25 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਮ ਆਪ ਕਰੂ, ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ
ਇੱਕ ਉਹ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੁੱਗ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਬੋਲੀ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਭਾਈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 20 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਇਹ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ 20 ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨਗੀਆਂ? ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਗੂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਚਾਹੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਦੱਬਣਗੇ ਨਾ ਦਬਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਧੜੇ ਵਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾ ਹੋਆ ਮੇਰਾ ਚਰਖਾ ਟੁੱਟਾ ਜਿੰਦਾ ਜ਼ਬੋ ਛੁੱਟੀ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਗੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5-6 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਅੱਧੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾ ਹੋਆ ਮੇਰਾ ਚਰਖਾ ਟੁੱਟਾ ਜਿੰਦਾ ਜ਼ਬੋ ਛੁੱਟੀ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਗੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5-6 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਅੱਧੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾ ਹੋਆ ਮੇਰਾ ਚਰਖਾ ਟੁੱਟਾ ਜਿੰਦਾ ਜ਼ਬੋ ਛੁੱਟੀ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਗੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5-6 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਅੱਧੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆ
ਉਹ ਲਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾ ਹੋਆ ਮੇਰਾ ਚਰਖਾ ਟੁੱਟਾ ਜਿੰਦਾ ਜ਼ਬੋ ਛੁੱਟੀ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਗੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5-6 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਅੱਧੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾ ਹੋਆ ਮੇਰਾ ਚਰਖਾ ਟੁੱਟਾ ਜਿੰਦਾ ਜ਼ਬੋ ਛੁੱਟੀ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਗੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5-6 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਅੱਧੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾ ਹੋਆ ਮੇਰਾ ਚਰਖਾ ਟੁੱਟਾ ਜਿੰਦਾ ਜ਼ਬੋ ਛੁੱਟੀ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਗੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5-6 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਅੱਧੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ